أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала баарыбыздын шарият илимине болгон илимибизди көбөйтүрсүн, Аллах Таала билбегенибизди билдирсин, жана илимине амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Бүгүн биз тафсир сабагыбыздан Кур'ан-ы Керимдин акыркы 30-чу парасы Ал-Кария сүрөсүнө келип жеткен экенбиз. Мына ушул сүрөнү бүгүн тафсирини окуп үйрөнөбүз. Суратул Кария. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-Кария. Мал-Кария. Вама адрака мал-Кария. Йаума якуну-н-насу кал-фарашил мабthūth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قارية سورة. Бұл сүрөдө кыямат күн тууралуу баяндалат. Жакшы жаман амалдар электен өтө турган, жакшы жаман ажырала турган күн кыямат күн. Туура кыямат күн барган сайын, жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын кыяматка жакындап баратабыз. Бирок кыямат күн качан болот? Бул нерсенин убактысын Аллахтан башка эч ким билбейт. Ла малакун мукаррабун ва ла набийюн мурсалун. Кыяматтын качан болуусуну Аллахтан башка ошол эч ким билбейт. Ага жакын пайгамбар дагы, ага жакын периште дагы кыямат саатынын качан болуусуну билбейт. Акыр замандын качан болуусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дан суралганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын кайсы убакта болуусун билбейт эле. Анткени мунун илими Аллахка таандык. Аллах Таала мына ушул кыямат тууралуу адамдар суроолорун билип, мына ушундай аяттарды түшүргөн. Яс'анунака н-насу ани-с-са'a. Кул иннама илмуха индаллах وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. Senden adamlar o Muhammed kıyamet жөнүндө сурашат. Айткан, аны бир гана Аллах билет. O Muhammed, sen кайдан билесиң кыямат жакын болушу да мүмкүн? Имам Ахмад, Ибн Мажа жана Хаким Абдуллах ибн Мас'уд радıyallahu anhuдан риваят кылышат. Кабар беришет. كما روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم. والحديث تمندغدوي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحدا إلا الله وفيما عهد إلي ربي عز وجل. Hadistin akırına çeyin
Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akır zaman kaçan bolusu kala verse özünden başka peygamberler dağı bilbestigi tuuralı aytıladi. İsra günü İbrahim, Musa jana İsa aleyhisselamlar menen joluktum deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alar özara biri menen kıyamat saatini esteşti. Anan İbrahim aleyhisselamdan suraştı, al kişi men bul tuuralı bilbeymin dep aytты. Andan keyin Musa aleyhisselamdan siz bul tuuralı emne bilesiz dep suraştı. Musa aleyhisselam da bul tuuralı men de eç nerseni bilbeymin dep жооп berdi. Akırı İsa aleyhisselamdan suraştı. İsa aleyhisselam kıyamattın kaçan bolusun bir gana Allah bilet dep жооп berdi. Bul hadisten bilebіз kıyamat saatinin ilimi kala verse anın kaçan bolusu, kaçan baştalusu peygamberlerden dağı oşol tak saati jaşırılgan. Dünyanın bütüsü adamzat kalabайбы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen şeriattın negizinde bütöt. Allah'tın meri mırayım eken oşol akırkı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah Teala kıyamattan aldın bolup öte turgan okuyalarda belgilerini ayttırgan, bildirgen, vahiy kılgan. Mına oşoндуктан kıyamattan aldın bolup turgan belgiler var. Mına uşul belgilerge karap, mına uşul okuyalarga karap biz kıyamat gününü dayardık körübüz kerek. Antkeni Peygamber وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Peygamber avadan söylebeyt, al söylegen sözdür Allah'tan kelgen vahiy kabarından başka nerse emes. Eger sizler kimdir bir ödön je internetten, je bir gazetadan akır zaman uşunça çisloda, uşunça ayda bolot degen жалган сөздү угуп kalsanız, mına şunday sözdөрдү угуп kalsanız, oyunun bostan ele bu nerseni şeytanlar жазып koygon dep biliniz. Kebir adamlarga taң kalasın, Allah Taala Kur'anda kıyamat turalı köp jerde aytkan, kala verse kıyamat degen süre var. Kur'an-ı Kerim kıyamatın avalın açık surettöp berse dağı, mına şunday жалган malumatlarga şenip kete beret. Emi ahiret gününe iman keltürü, kıyamatka iman keltürü bul imandın bir türkügü. En tu'mina billah ve melaike ve kutubih ve rusulih ve liyevmil ahir ve tu'mina bil kadari hayrih ve şerrih. İman 6 türkükten turat. Allah'a iman keltürü, anın periştelerine, anın kitaplarına, anın elçilerine, ahiret gününe, jana taqdırdan jaman жақшылығына iman keltürü. Mına şu kıyamatka iman keltürü, ahiret gününe iman keltürü, bul imandın bir türkügü. Yani Al-Qariya degeni sokku berүүчү degeni. Kur'an'da Allah Teala kıyamatta türdü atlar menen, türdü sıfatlar menen sıfatlagan, türdü ısımlar menen sıfattab bayandagan. Antkeni azaptın türü dağı arkanday bolot, azap dağı türdü bolot, türdüçe bolot. Qariya suresi Mekke'de düşkön. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de turgan kezde Qariya suresi düşkön, 11 ayattan turat. Bardık alımlar buğa icma kılgan. Alımlar ortasında Qariya suresinin Mekke'de düşkönlüğünde hiç kanday talaş tartış, kayçılaş fikir yok. Qariya degen söz dağı bir manisini ayta turgan bolsok, eşikti kattуу takıldatуучу degen manini bildiret. Eşigingizdi takıldatkan kezde ün çıkkan oşol ündü Qariya deyit. Bir nerse menen bir nerseni uruşturganda, kagıştırganda çıga turgan ün Qariya dep atalат. Bul ün kulakты kakkılap turat. Kıyamat Kur'an'da arkanday sözlermenen düşündürülüp oşol atalıp kelgen Al-Qiyamah, Al-Haqqa, Qariya, At-Tammetu. Mına şunday atlar, ısımlar menen kıyamat günü, ahiret günü atalgan. Bul Al-Qariya kulpulanıp ketken jüröktör darvazasın kıyamat kavarların menen açıp taştagandığı üçün, oşunday jüröktörge sokku bergendiği üçün Qariya sözü dep aytılındı. Oşol jüröktör darvazasın kattуу kaga turgan nerse emne al? Al-Qariya al. Al-Qariya, mal-Qariya ve ma adrake mal-Qariya. Qariya.
Qarıya emne özü? O Muhammed, sen qarıya emne ekenini bilbeysin. Oşol qarıya emne özü? Oşol qagıp, oşol soqqu bergen emne özü? Qаны qaydan bilesin? Hiç kim çınığı kıyamatda özünçe sürettey albaydı. Allah bul oşol kıyamat gündün alavalını bizge özünün şariatında Kur'an sünnette bayandagan. Bar bir insan Kur'an sünnetke karabasa kıyamat korkunuçun bar bir özünçe sürettey aluğa alsız. Emi sürettey alsa dağı dünyadagi azaptарға қарасын, же қабырдағы азаптарға bir қарасын. Қияматтағы азапқа, жана қияматтағы ошол алабалға bir салыштырып bir хадисти келтирейин. İmam Buhari'de keldi bu hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpünçe bamdat namazında, bamdattan keyin ошол bamdat namazında ertemenenki fajr namazında kim tuş gördü dep suraytılır. Kim tuş görgön bolsa anı çeşmelep beretili. Bir gün aytты, men tuş gördüm dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Atani leyleten. Bir tünü mağa iki perişte kelip meni alıp ketişti. İki perişte kelip düşündü. Alıp ketişti meni deydi. Jürüp bir insan aldından öttük. Al insan çalkasından jatkırılgan. Anın janında bir insan var. Bir adam var. Çoğun bir taşta alıp oturat. Janagının başın maydalayt oşol taş menen. Taş bolsa tomulup ketet. Janagının başına urgan kezdе. Janagı jatkan adamdın başı taş talkanı çıkıp jatkan vakıtta taş menen urgan adam taşta alıp kelgenge çeyin başı dağı kayra özünü kalıbına dağı kayra kelip kalat. Kıyamatqa çeyin uşunday ahval bola beret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu körüp subhanallah dep aytты. Bular emне kılgаны dep aytты. Aytышкан жок жанагы эки периште себебini. Жанагы эки периште jür andan arı dep aytышты. Anan jürüp bir жерге бардык. Ошол жерде bir adam jatat эле. Anın janында baş tarafında bir insan turat эле. Yerininin ошол жаткан insandın, ошол жаткан adamdın yerininin çetinen kellup etterdi asıp koy oturgan ilmek ilmek. İlmek menen жаткан adamdı yerinin çetinen tartıp kulağına çeyin ayırıyt ele. Жыртат эле, айрыйт эле. Кийин бул тарабын айланып өтөт эле. Бул тарабын айланып өткөнгө чейин тилген тарабы калыбына келип бүтөнүп калар эле. Сол тарабына да сол эринден баштап кулагына чейин тартып айрыйт эле. Кийин баш тарабына өтүп эрининен ошол илмекти салып мурун тарапка карай көтөрүп тилип айырып пешелесине чейин айрыйт эле. Кийин эгинин астынан тамагынын астына чейин айрыйт эле. Башыны төрткө ажыратып таштайт эле. Төрт тарапка ажыратып таштайт эле. Башты төрт тарапка ажыратып таштап жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям коркуп эмне кылып жатат деп айтты булар. Бул айланып айрый берет. Оң тарабын тилип айрып бүтсө, сол тарабын айрыса, оң тарабы бүтөнүп калат. Сол тарабын бүтсө, башын ошол айрыйт. Кыяматка чейин айланып башын айрып жүрө берет ошол инсан. Ошол жатып жаткан инсанды айланып башыны айрып, жыртып, тилип айрый берет. Кыяматка чейин айланып башын айрый берет, өлбөйт жанагы адам. Кыяматка чейин ушундай азап боло берет. Анан мунун себебин сурады эле эки периште жүргүн дагы деп айтышты. Андан ары баскын деп айтышты. Анан bir жерге бардык. Тандырдай нерсе эле. Жанагы тандырдын капкагы бар, оозунан бекитилген. Ошол тандырдын ичинде аял эркектер кыйкырып жатат эле. Ошол тандырдын астынан каттуу от келет, алоолонгон. Андагы адам
чыдап болбой турган кыйкырык менен кыйкырышат эле. Ошол от келген кезде, астынан урган кезде. Ким булар деп сурасам, андан ары баскын деп айтышты. Андан ары жүргүн деп айтышты. Bir жерге бардык, кандан болгон бир сасык дарыя. Анын ичинде бир адам араң жээкке карай сүзүп келет болчу. Жээкте бир адам таш көтөрүп отурат эле. Жанагы дарыянын ошол ичиндеги адам араң сүзүп келип чыгайын дегенде ошол жегине. Ошол оозуна жанагы ташташтап жиберет эле, жээктеги. Анан дагы кайра дарыяга чөгүп кетет эле. Дагы сүзүп келсе, дагы оозуна ташты таштап жиберет эле. Ташты оозуна таштап жиберет эле. Бул окуя кыssa узун. Кыскартып айта турган болсок, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы эки периштеден кимдер булар деп сурады. Булардын мындай азапталуусуна себеп эмне деп сурады. Жанагы башынан таш менен жанчылып жаткан адам айтышты, Аллах ага Куран берген. Куран берген адам. Караң, момундар тууралуу айтып жатат. Куран берген, бирок амал кылбайт. Жана парыз намаздарды уктайт дейт. Ошол Куран берген, Куран жаттаган, бирок Куранга амал кылган эмес, жана парыз намаздарга уктайт деген. Мунун акыбети, мунун жазасы мына ушундай экен. Куран жаттаган кары ал, амал кылбайт, парыз намаздарга уктайт. Башы таш менен жанчылып жатат. Бул кабырдагы абал. Дагы кыяматта болгону жок эле. Кыяматка жеткени жок эле. Жанагы жагы жүзү 4 тарапка карай айрылып жаткан адам, ошол башы 4 тарапка айрылып жаткан адам, адамдар арасында бир жалганды ойлобостон тарата берет. Ошол жалганды бүткүл дүйнөгө таратат. Бардык адамдын күнөөсү мына ушул кишиде. Жалган тараткандыгы үчүн бирөө сүйлөбөгөн сөздү сүйлөдү деп жалганды токуп жаткан адамдын акыбети. Кыяматка чейин жагы жыртылып, айрылып жатат экен. Бул адам жалганды ушул жашоодо кесип кылып алган адам. Мунун акыбетине караң, Аллах өзү сактасын. Жанагы тандыр ичинде азапталып жаткандар зынакор эркектер менен зынакор аялдар. Ал-жазау мин джинсил амал. Буларга жаза өздөрүнүн амалдарынын жынсынан келет. Жылаңач эркек, жылаңач аялдар тандыр ичинде астыларынан от жагылып азапталат. Ушул дүйнөдө ким менен зына кылган болсо, мына ушул тандырга ташталат. Кан дарыясында сүзүп жүргөн адам, сүткорлук менен мал жеген адам, акча тапкан адам, сүткорлук менен алектенген адам. Процент, риба. Бул жердеги азап капырга же мушрикке берилип жаткан жери жок. Бирок булар, ушул төмөндөгү адамдар бардыгы момун, мусулманмын деген адамдар. Бирок дүйнөдө арамдан тыйылган эмес. Мына риба жегендер, сүткорлук кылгандар ичине курсагына кан жуткан адамдар дейилген. Бул азаптардын бир мисалы. Ал-Қария, мал-Қария, ва ма адрака мал-Қария. Қария. Қария эмне өзү? О Мухаммад, сен Қария эмне экенин билбейсиң? Эми Қария сөзү Курани Каримде башка бир орундарда дагы колдонулган. Мисал үчүн Раат сүрөсүндө Қария сөзү келген бир аят бар. Кыскартып айта турган болсок, "Вала язалу аллазина кафару тусибухум бима санау Қария". Капырлар капырчылыгын токтотподу, ошондуктан аларга жасаган күнөөлөрү себептүү азаптар түштү. Қария бул жерде азап маанисинде. Ал-хаққа мал-хаққа ва ма адрака мал-хаққа. Кеззебет Самуд ва Аду бил-Қария. Мына бул Ал-хаққа сүрөсүндө дагы Самуд жана Ад кому кыяматты жалган дешти. Ал-Қария сөзү мына ушул сүрөдө дагы келди. Жана ошондой эле сүннөттө дагы бул сөз келген. Қария сөзү. Силердин бириңер кабырга киргенде ва захаба асхабуху хатта иннаху лиясмау қара'a ни'алихим. Ошол өлгөн пенде ошол кабырга киргенден кийин ошол инсандын жакын адамдары
кабыр айланасында турган жакындарын бут кийимдерин үнүн угат. Ниалихим, ошол кепиштеринин бут кийимдерин үнүн угат. Ушул жерде бир маселе, мына сүннөттө дагы келди карыя сөзү, караа деп колдонулду. Өлүктөр угабы же укпайбы деген маселе, аллаху алам. Бул маселе узун маселе, бирок кыскача айта турган болсок, ток этер жерине ошол кабырдагы өлүк инсан ошол вакыттын өзүндө ага угузулат. Бирок Кур'ан-ы Каримде бир аят бар: "Ва ма анта бимусмиин ман фил кубур", сен кабырдагыларга угузуучу эмессиң. Кабырдагыларга угузуучу эмессиң. Валлаху алам, ошол вакыттын өзүндө Аллах Таала угузат. Эми кийинки аят: "Яума якуну н-насу кал-фарашил мабсус". Ошол кыямат күнү адамдар кабырларынан чыккан кезде көпөлөктөрдөй тозуп калышат. Фарраш көпөлөк. Отко өзүн таштай турган, от жагылса айланып учуп келип, ошол отко оттун айланасында айланып, ошол отко өзүн таштай турган көпөлөктөр. Тафсирге көрө. Мына ушул туура тафсирге көрө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Масали ва масалукум камасали ражулин ауқада нара, фажа'ала al-janadib wal-farrash yaqa'na fiha, wa huwa yadhubbuhunna anha, wa ana akhidhun yahjuzikum 'anil nar wa antum tatalaqqawna min yadi." Менин жана силердин мисалыңар, мен жана силер менен менин мисалым, бир киши от жаккан, кишиге окшош. От жаккан кезде көпөлөктөр, чегирткелер ошол отко өздөрүн келип ташташат. Мен силерди ошол оттон коргоп, канчалык бел бооңордон кармап тоспойун, баары бир отко өзүңөрдү таштай бересиңер, менин колумдан чыгып кетип. Кебир илимдүүлөр айтышат, бул кабырдан чыккан абал деп айтышат. Ошондо адамдар кабырдан чыккан кезде от айланасында тозган көпөлөктөргө окшоп, мына ушундай тозуп калышат. Ошондой көпөлөктөрдөй тозуп калышат. Мына башка бир аятта: "Хушша ан абсарухум яхруджуна минал аждаси кааннахум жарадун мунташир". Бардыгы көздөрү жодураган абалда башаламан чеберткелердей мүрзөлөрүнөн чыгышат. "ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا". Кыямат күнү жүзүн жер караткан абалда сокур дүлөй дудук кылып тирилтебиз. Ушундай күнөөкөр инсандарды. Алардын орду тозок. Ар качан анын оту азайган сайын алар көбүрөөк күйсүн үчүн отту көбөйтүп турабыз. Кыямат күнү жүзүн жер караткан абалда сокур дүлөй дудук кылып тирилтебиз дейт. Кээ-бир адамдар кыямат күнү жүзү менен басып калат. Ушул дүйнөдө буту менен басып жүргөн адамдар кыямат күнү жүзү менен басат. Эмне үчүн? Бул ошол шерменделик үчүн. Анткени Катада рахимахулла айткандай, Аллах Таала бул дүйнөдө буттары менен бастырып койгон болсо, кыяматта кээ-бир адамдарды жүздөрү менен бастырып коет. Кыяматтагы адамдардын абалы баяндалгандан кийин тоолордун абалы баяндалат. Ал күндө адамдар тозуп кеткен түнкү көпөлөктөр сыяктуу болуп дүрбөлөңгө түшүп калат. Деп мына ушундай кыяматтын абалы, адамдардын абалы баяндалгандан кийин, мына андан кийин тоолордун абалы баяндалат. "Ва такунул жибалу кал-ихнил манфуш", тоолор тытылган жүн сыяктуу болот. Мына башка бир аятта: "Уизал жибалу суйрат", тоолор учурулганда дейт. Кыяматтын тоолорго болгон таасирин караң. Тытып ташталган жүндөй болуп калат. Адамдардын абалы түрдүүчө болот. Мына ал-жибал ва такунул жибалу, адамдардын абалы. Эми адамдардын абалы менен ошол тоолордун абалын биз салыштырмыз. Эми ал-ихин деген сөз бул жүн деген. Аллах Таала бул өтө бир чоң тоолорду жүн сыяктуу тозутуп таштап жатат. Учуруп жиберип атат тоолорду. Талкалап жиберип атат. Кыямат.
Эми ушул жерде тоо менен адамды салыштырыңыз. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. О Мухаммад, сенден тоолор жана алардын кыяматтагы амалы жөнүндө сурашат. Айткан, Раббим аларды кум сыяктуу чачып жиберет жана жер менен тегиз кылып таштайт. Ушундай чоң тоолор ушундай талкаланса, bir üzüm etten, kandan turgan adamzattın avalı emne olur eken. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Emi al күндө kimdin сооп таразасы оор келсе, разы боло турган жашоодо бейиште болот. Жашоо адамдан разы болобу же адам жашоодон разы болобу? Адам жашоодон разы болот. Аллах жашоону разы деген аятта эмне үчүн? Бейиште инсан жашап жаткан жашоосун разы, жашоо андан разы. Бейиште сиз жашоодон разы, жашоо сизден разы. А дүйнөдө болсо инсан жашоодон разы, жашоо андан наразы. Разы эмес. Мустарихун ва мустарахун минху. Кайсы бир инсан өлсө рахатка кетет же андан кутулат деп айткан. Момун өлсө рахатка бейишке жол алат. Капыр өлсө бүтүн жер жүзү андан рахаттанат. Фахуа фи аишатир радия. Бейиште жашап жаткан жашоосу андан разы деген. Кур'ан сүннөткө негизделген амалдар мына таразада оор келет. Андан кийин мына тараза тууралуу баяндалат. Ыйман негизине курулган амалдар таразада кыпынчалык оор болбойт. Пендеге дүйнөдө бир бала жетсе, сыналса, ага сабыр кылса, кыяматта таразасы оор болот дейт алымдар. Ата-энесин жоготкон болсо, же баласын жоготкон кезде, же жакынын жоготкон кезде, ошол убакта дуа менен турса, таразада ошол сабырдуулугу себеп таразада амалы оор болот. Умар ибн Абдул-Азиз радияллаху анху, ошол Умар ибн Абдул-Азиз рахимахулла, баласы Абдул-Малик дүйнөдөн өткөн кезде, жаш кезинде жетилип турган жигит болуп турган убагы, өлүм кабары келгенде, о Аллахым, таразамды, амалым, ушул сабырым себепти оор кыл деген экен. Ва амма ман хаффат мавазинуh. Бул жерде фа амма ман сакулат мавазинуh дедик. Фахуа фи аишатир радия. Кимдин таразасы оор келсе, разы болгон жашоодо болот дейт. Эми биз бул кыяматта тараза бар. Biz kıyamatta taraza bolot, amaldарды өлчөй турган бул таразага иман келтиребиз. Бирок биз мунун сүрөтүнү сүрөттөбөйбүз. Бул кимдин таразада амалы оор келсе, анын бактылуу болгону. Мына ушул тараза кыямат күнү коюлат. Макшар майданына кыямат күнү коюлат. Эми кимдин таразасы фамма ман сакулат мавазину, кимдин таразасы оор болсо, разы болгон жашоодо болот дейт. Мындан чыкты, ошол сооп амалдары басып кетсе деген. Ушул таразада амал оор болуш үчүн бул үчүн иштеш керек. Ажыр сооп токтош керек. Ва амма ман хаффат мавазинуh фа уммуху хавия. Ал эми кимдин сооп таразасы жеңил келсе, анын энеси хавия дейт. Анын энеси хавия. Аны кучактап отурат. Алардын энеси оттон болгон бир чуңкур. Бул эмне маанини билдирет? Жаш бала бул аламда ошол бир түйшүк менен, ошол башына бир түйшүк келген кезде, бала кээде ынжыктанганда, бала кээде жаш бала тынчсызданганда, ошол бардык кыйынчылыктардан качып, бир жерге жайланып, бир жерге жайланып, жер жүзүндөгү бир жерге жайланып тынчтан албайт. Бирок ошол тынчтык таппаган, тынчсызданып турган бала, эч бир жерден орун таппаган бала, бирок энесинин кучагына таштоо менен тынчтанат. Энесинин кучагына, койнуна кирүү менен тынчтанат. Бала тынчтана турган жер, орун энесинин кучагы эле, энесинин койну эле. Амалдары жеңил келген адамдардын энеси, өзүнө таштай турган энеси бар бул жерде, ошол
сооп амалдары жеңил келип, ошол күнөөлөр оор келген адамдардын энеси бар тозокто. Бул жерде алардын энеси оттон болгон чуңкур, хавия. Өздөрүн кутултуруу үчүн таштай турган орундары оттон болгон чуңкур, хавия деп Аллах Таала бир кордоо менен айтып жатат. Аларды бир маскаралоо менен. Хавия тозоктогу бир чуңкур. Вама адрака ма хия нарун хамия. Ал хавия эмне дейилсе, ал каттуу кызытылган от. Аны от менен кучактап отура турган тозок энеси. Таразадан ошол оор келди, ошол күнөө иштери. Эми инсан таразасында ошол кыямат күнү таразага амалдары коюлган кезде кайсы амалдар оор келет деген нерсеге көңүл буруубуз керек. Кыяматта тараза бар. Ошол таразада кайсы амалдар оор келет? Биз азыркы күндө ошол кыяматтагы ушул боло турган таразаны унутуп калганбыз. Сыратты унутуп калганбыз. Аллах өзү сактасын, сырат хак. Ошол көпүрө бар, тозок менен бейиштин ортосундагы көпүрө. Жана мына ушул амалдар тартыла турган күнөө иштер, жакшы иштер тартыла турган тараза акыйкат. Буга биз көңүл буруубуз керек. Мына ушул таразада оор келе турган амалдар бар. Ма мин шейин асқалан фи мизанил муъмин яумал қиям мин хуснил хулқ. Кыямат күнү таразада момин үчүн эң оор келген нерсе жакшы адеп ахлак кулк мүнөздөн башка нерсе эмес дейт. Жакшы адеп ахлак, жакшы кулк мүнөз бул таразада оор экен. Абид-Дардадан келген хадис айтты: "Кала сами'ту набийя саллаллаху алейхи ва саллям якул". Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан уктум. "Ма мин шейин ю'дау фил мизани асқалу мин хуснил хулқ, ва инна сахиба хуснил хулқ лияблугу биhi даражатан сахиби ас-сауми вас-сала". Хада хадисун гариб мин хадал вajh. Адеп ахлактуу мүнөзү жакшы адам бул анын амалы таразага коюлган кезде башка бир ошол хуснул хулк, ошол кулк мүнөздөн таразада оор келе турган башка бир нерсе жок дейт. Эң таразада оор келе турган нерсе жакшы адеп ахлак кулк мүнөз. Мындан башка оор келе турган нерсе жок. Оор келе турган, таразаны баса турган нерсе жок дейт. Мына ушул хуснул хулк, жакшы кулк мүнөз ээси мына ушундай даражага жетет. Күндүз орозо кармаган, түнү намаз окуган адамдын даражасына жетет. Мына ушундай күндүз орозо кармап, түнү намаз окуган адамдын сообунда булар бирдей. Ушул жакшы кулк мүнөз менен, жакшы адеп менен жүргөн адам кудум орозо тутуп жаткандай жана ошондой эле түнкү намазда туруп ажыр соопторду алып жаткандай. Адеп ахлактуу мүнөзү жакшы адам күндүз орозо жана түнү намазда боло турган ажыр соопко жетишет. Мына ушундай даражага жетет. Адеп ахлак сулуу кулк мүнөз деген эмне? Мына ушул деген эмне? Хуснул хулк. Жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак деген эмне десе, айланадагылар сенден безибесе ушул сулуу кулк мүнөз дейт. Баары безип турса, баары жек көрүп турса, анда адеп ахлагым жакшы эмес экен дейбиз. Эң адамдарды динге чакыруунун эң жакшы бир жолу адамдардын жүрөгүн жибите турган нерсе жакшы бир кулк мүнөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык кулк мүнөзү жакшы инсан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мамилесинен, ошол жүргөн турганынан, баскан турганынан, мамилесинен адамдар исламга кирет эле. Азыркы кезде болсо, үммөттүн баскан турганын карап туруп, адамдар динден качып кетип жатат. Мына ошондуктан хуснул хулк, жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак эмне дейилсе, айланадагылар сенден безибесе, ушул сулуу кулк мүнөз деген экен. Көргөнү көзү болбой турса, бул жакшы кулк мүнөз эмес. Тозок үстүнө курула турган көпүрө акыйкат, тараза акыйкат. Буга биз ыйман келтиребиз. Азыр бир маселени айтып өтсөм, исламда бир жамаат чыккан, алар муътазилелер. Алар
акылдарына дал келбеген нерселерди жокко чыгарышат. Ага иман келтиришпейт. Мутазила деген бир адашкан бир жамаат бар. Biz Ahlus Sunna wal Jamaat tarazаны акыйкат деп билебиз. Сырат тозок үстүнө, бейиш үстүнө курулган көпүрөнү акыйкат деп билебиз. Бирок бул көпүрөнүн жана бул таразанын сүрөтү бизге караңгы. Амалдарды тарта турган азыркы тил менен айта турган болсок бир аппарат, кыямат күнү бир аппарат болот. Ал тараза. Сүрөтү ошол аппараттын, амалдарды тарта турган аппараттын ошол таразанын кандайлыгыны, кандай сүрөттө экендигин биз билбейбиз. Мутазилелер дүйнөдөгү таразага карап, дүйнөдөгү таразанын, мына азыр электрондук таразалар болуп кетти, мурда мындай таразалар болгон, анын эки тарабында эки табагы бар эле, же эки ташы бар эле. Ошол таразага карап булар сатып алып жаткан нерсе, таразаны сатып алынып жаткан нерсе таразанын бир тарабында, жана ошол ташы таразанын бир тарабында. Эми акылдарына салышып, кыяматта дагы тараза мына ушундай болобу? Амалдар кандай тартылат бул тараза менен деп, бул тараза жок нерсе деп айтышты. Ошондуктан кыяматтагы таразада адамдар амалдары тартыла турган нерсе эмес деди. Ошондуктан алар акылдарына салуу менен бул маселени, таразаны жокко чыгарышты. Дүйнөдөгү таразага салыштыруу менен. Кыяматтагы таразаны дүйнөдөгү эки тарабында табагы бар, эки ташы бар таразага салыштырып, канти ушул нерседе ушул амал тартылсын. Адамдын амалы тартылсын. Көзгө көрүнбөсө кандай тартасың деп, кыяматтагы таразаны ошол салыштыруу менен жокко чыгарышты. Анан акылга дал келбейт деп айтышты. Эми караңыз. Бир кишинин акылына туура келбей калса, андан акылга туура келбейт деген маселе келип чыкпайт. Жанагы адамдын акыл иштесе, ал айтуу керек. Акылыма туура келбей жатат деп айтуусу керек. Дүйнөдөгү бардык акыл анын акылы эмес албетте. Бир кишинин акылына туура келбестиги, ошол маселенин акылга туура келбестиги келип чыкпайт. Ал адам өзүнө жооп берип, акылыма туура келбей жатат деп айтуусу керек. Дүйнөдөгү акыл анын акылы эмес. Ушул жерде отурган жамааттын бирине исламий өкүмдүн бири туура келбей калса, ошол адамдын акылына дал келбөө келип чыгат. Жалпы акылга туура келбестиги келип чыкпайт. Ушул жердеги отурган адамдын акылына туура келбөө келип чыгат. Акылга туура келбестиги келип чыкпайт. Тараза деген нерсе мына жылдар өтүп, абаны өлчөй турган таразалар өлчөмдөр чыкты. Абаны өлчөй турган таразалар чыкты. Таразанын бир тарабына койбой туруп эле жанагы абаны өлчөп койду. Ысык суукту өлчөй турган аппараттар, таразалар өлчөмдөр чыкты. Кан басымы өлчөнүп жатат. Давление өлчөнүп жатат. Канды өлчөп жатышат. Буларды өлчөш үчүн сөзсүз таразанын эки тарабында эки табагы же эки ташы болуусу шарт эмес. Аллах Таала кыямат күнү момундардын, капырлардын амалын өлчөш үчүн өлчөө аппаратын жаратат. Биз буга иман келтиребиз, бирок биз анын түсүн, көрүнүшүн кандай сүрөттө экендигине баш катырбайбыз. Муну биз билбейбиз. Биз буга акыйкат деп ишенебиз. Кыскасы, Кария сүрөсүнүн тафсири мына ушул. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.